امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کر کے عزت نہیں ملے گی، فلسطینی مائیں بچوں کی لاشیں لے کر امت کو پکارتی ہیں۔ غزہ کے شہری پاکستان کی طرف امید سے دیکھتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب، کہا حکمران اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اسرائیلی مظالم کو روکنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، پنجاب میں پاور شیئرنگ سے متعلق تبادلہ خیال، کوارڈینیشن کمیٹی کی سب کمیٹی کی ملاقاتوں میں فیصلوں پر بھی مشاورت۔ اجلاس میں دونوں جماعتوں کے قائدین کے علاوہ آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کراچی میں خواتین کی ریلی، لاہور میں سیمینار، کراچی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں شہید افراد کے اہل خانہ سے سارے یکجہتی۔ لاہور میں سیمینار سے خطاب میں مقررین نے کہا ڈی ایل اے عورتوں کا استعمال کر رہی ہے، مہرنگ بلوچ عورتوں کی منفی ذہن سازی کر رہی ہے، انڈیا سے فنڈنگ لے کر لاپتہ افراد کے کیمپ قائم کیے جاتے ہیں۔ دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کے منصوبے پر قوم پرست جماعتوں کی کال پر سندھ کے مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، لاڑکانہ، نوشہر و فیروز، مورو، پٹ ایدن، مہراب پور سمیت کئی شہروں میں کاروباری مراکز بند۔ کینالز کے خلاف خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک کی آمد و رفت متاثر، وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیلداس کوہستانی کہتے ہیں نئے کینالز کے منصوبے پر سندھ کے تحفظات دور کریں گے، ایکنی کی منظوری کے بغیر نئے کینالز کا منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پی ٹی آئی احتساب کمیٹی نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کو کلین چٹ دے دی، الزامات سے بری الذمہ قرار۔ احتساب کمیٹی نے اعظم سواتی سے الزامات کے ثبوت طلب کیے تو انہوں نے کہا ایک کتابچہ کمیٹی کو دیا۔ رہائی کے بعد اعظم سواتی کا رویہ اور موقف تبدیل ہوا۔ رکن احتساب کمیٹی قاضی انور کہتے ہیں رپورٹ ذمہ داری اور دیانتداری سے مکمل کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا منشیات اور انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے سعودی عرب سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاسپورٹ کی نئی شرائط عائد کی جا رہی ہیں، بھکاری مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، سعودی شہریوں کے لیے پاکستان آنے پر کوئی ویزا نہیں، جب چاہیں آئیں۔ وزیر داخلہ نے منشیات کیس میں بے گناہ خاندان کی رہائی کے لیے تعاون پر سعودی سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں، اسے مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ قومی ایئر لائنز ترقی کے سفر پر گامزن، لاہور سے بھی باکو کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز سے 152 مسافروں کی باکو روانگی۔ ابتدائی طور پر باکو کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی آئی اے اپنے نیٹ ورک کو وسعت دے رہا ہے، باکو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں اصلاحاتی پروگرام کے بعد پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ شہباز شریف کا اظہار مسرت، کہا باکو اور لاہور میں براہ راست پروازوں سے سیاحت کو فروغ ملے گا، یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت، صہیونی فورسز کی سیف زون المواسی میں بمباری، 54 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر بم برسائے۔ نصیرات میں رہائشی عمارت پر بمباری میں 3 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں حماس نے اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے، حملے میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی برقرار، کہتے ہیں حماس کو ختم کیے بغیر جنگ ختم نہیں کریں گے۔ فوڈ چین پر حملوں جیسے واقعات سے ملک کا تشخص خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ حملے منصوبے کے تحت صرف پنجاب میں ہوئے، جس کے بعد 149 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعظم نے عالمی فورمز پر فلسطینیوں کا بھرپور مقدمہ لڑا۔ آرمی چیف نے کہا کسی دہشت گرد تشدد پسند گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کا عزم، وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔
शहबाज शरीफ ने कहा बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा जरूरी है। इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आलमी शराकतदारों के ताउन के बगैर पोलियो मूजी वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। रवा साल 67,000 पाकिस्तानियों के हज से महरूम रह जाने का खदशा। निजी टूर ऑपरेटर्स के हज के लिए जमा 36 अरब रुपए भी फंस गए। जराये का कहना है सऊदी हुकूमत ने रकम वापस करने के बजाय आइंदा साल एडजस्ट करने का कह दिया। हज पॉलिसी की ताखीर से मंजूरी के बायस दरखास्तें बर वक्त जमा न हुई। वजारत मजहबी उमूर का कहना है बास कंपनियों ने हुक्म इम्तना हासिल करके कोटा रोका। रवा साल प्राइवेट हज स्कीम से 23,620 आजमीन जा सकेंगे। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सड़कों पर पार्क करने से इज्तनाब करें ताकि मसाइल हल हों। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की अपील। कहा एम ए जिन्ना रोड पर ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए बोल्टन मार्केट की पार्किंग का मसला 15 जून तक हल कर लेंगे। चाहते हैं आई चंद्रेगर रोड पर पार्किंग का मसला हल करने के लिए रेलवे की जमीन हमें दी जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे से मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। पाकिस्तान में अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने कहा मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की भी मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। रूसी सदर प्यूटन का ईस्टर पर यूक्रेन पर हमले रोकने का ऐलान। फौजी सरबराह से मुलाकात में एकतरफा अर्जी जंगबंदी का ऐलान करते हुए प्यूटन ने कहा इंसानी बुनियादों पर मजहबी त्यौहार के मौके पर 21 अप्रैल रात 12 बजे तक तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद रहेंगी। उम्मीद है यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। मुमकिन खिलाफ वर्जी पर रूसी फौज जवाबी कार्रवाई करेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पहली फिल्म सिटी फिल्म स्टूडियो पोस्ट प्रोडक्शन लैब की मंजूरी दे दी। मुल्क के पहले फिल्म स्कूल के कयाम की भी मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक केपी हुकूमत ने एक और इनकलाबी कदम उठाया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वजीर आला की जेर सदारत इजलास में ट्रांसप्लांट इम्प्लांट सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मनशियात की आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। कोक्लियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। वजीर आला सिंध की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। मुराद अली शाह ने कहा डंपर, लोडर और कमर्शियल व्हीकल की स्पीड 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है। इस पर हर सूरत अमल करवाया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने 16 से 19 अप्रैल की पेशरफ रिपोर्ट वजीर आला को पेश की। रिपोर्ट में बताया गया ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 73 गाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 172 गाड़ियों को जब्त और ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। पीएसएल में कराची किंग्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। शायकीन क्रिकेट को आज पीएसएल में कराची की कामयाबी का यकीन। कहते हैं इस्लामाबाद की टीम मजबूत है लेकिन आज कराची मुसलसल फतुहात को ब्रेक लगा देगी। पीएसएल के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर पीएसएल 10 की ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा कोशिश है ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊं, वो खिलाड़ी बनूं जिससे दूसरे खिलाड़ियों को एतमाद मिले। स्टेडियम आए, मैचेस को एंजॉय और सपोर्ट करें। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार काशिफ महमूद। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकबल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।
SIFC की मुआवनत से डिजिटल मईशत का नया बाब। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI फोरम 29 और 30 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनाकिद होगा। दुनिया भर से 500 से ज्यादा सरमायाकारों, रहनुमाओं और माहिरीन की फोरम में शिरकत मुतवक्के। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की शिरकत से डिजिटल मार्केट में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान ने 2030 तक डिजिटल मईशत के जरिए $60 अरब का हदफ मुकर्रर किया है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 19 अप्रैल को 4130 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,76,000 से जायद हो गई। मोदी के बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवत सिंह पन्नू का अमरीकी नायब सदर को खत लिखा। बीजेपी के सीनियर कारकुन ने मेरे कत्ल पर इनाम मुकर्रर किया है। मेरे कत्ल पर इनाम का ऐलान अमरीकी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला है। आपसे दरख्वास्त है दौरा भारत में इस मामले को उठाएं। अमरीकी फौजदारी कानून के तहत भारत पर सिफारती पाबंदियां आयद की जाएं। कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय एजेंसियों और एजेंट को गैर मुल्की दहशतगर्द नामजद किया जाए। उम्मीद है बगैर किसी समझौते के अमरीकी खुदमुख्तारी का दिफा किया जाएगा। DI खान ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली में नादिर मक्सी फातेह करार। 69 किलोमीटर का ट्रैक 44 मिनट 18 सेकंड में मुकम्मल किया। प्रोफेशनल कैटेगरी के मुकाबले में 22 रेसर्स ने हिस्सा लिया। और नीले अंबर पर धनक के रंग। चीन में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल देव हैकल पतंगों से आसमान सज गया। शेनडोंग के साहिल पर सैकड़ों पतंगबाज जमा हुए। मुख्तलिफ डिजाइन की रंग बिरंगी पतंगें उड़ाई।